Bhavesh Chaudhary and Devesh Naik. Is going to be Jui's opener bowler. Jeevan Bhende open the bowling attack. Facing him, Bhavesh Chaudhary, one of the class player of Ranal. Here goes Jeevan Bhende. Left arm over the wicket. Oh, beauty, beauty, but just missing the leg stump. Wide signal from umpire. Batsman try to a fine glance. Dot ball. One run with extra and Ranal, Vilas Smurti Ranal off the mark with extra. Jeevan Bhende, left arm over the wicket. This time nicely played in front of his leg, working on the onside. Fielder find the ball in deep, enough time batsman gets one. Two without loss. You are watching Kendriya Mantri Cup 2022 from Anjur Siddhi Vinayak Anjur Cricket Ground. Welcome all of you from A1 Jodi, Nilesh Patil and Shukesh Daki. Today they create history on YouTube. More than 78,000 viewers watching the Raigarh Thana match. This is the new record. Jeevan Bhende. Side arm, left arm, this time balloon in the air. Yes, he is out. Devesh Naik out for duck. And this is the first wicket fallen. Vilas Smurti Ranal. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा एकदा नाही. Fine delivery indeed. And finally, the bowler Jeevan Bhende claimed the first wicket for his side. Jui Sport versus Vilas Smurti Ranal. Lot of match today night left now. After this, I think 5 matches today's schedule. Now, new batsman in Gitesh Mali. Bhende turn. Goes to Gitesh. Flick in the air. Could be caught. Yes, he's out. What a bowling from Jeevan Bhende. And now he's on hat-trick now. And Ranal in deep trouble. 2 for the loss of 2 wickets. सुरुवातच अत्यंत खराब दिसते. जीवननं लागोपाठचे 2 विकेट इथं प्राप्त करत विलास स्मृती राहणार संघाला मात्र अडचणीत आणलेला आहे. एक आहे की या खेळपट्टीवरती आपण पाहतो मगाशी ज्यावेळेस ठाणे संघाची फलंदाजी सुरू होती त्यावेळेस ही खेळपट्टी जणू काही स्वस्त धावांचं दुकान होतं आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं पुढचे रायगड संघाची इनिंग सुरू झाली त्यावेळेस मात्र धावांचा प्रचंड दुष्काळ पडलेला आहे आणि इथे आता दुष्काळच बघायला मिळतोय पहिल्या षटकामध्ये. Yes, this is the quality bowling from the opener bowler of Jui Sport, Jeevan Bhende. 2 for the loss of 2 wickets. In previous 4 balls, 3 balls, he claimed 2 wickets. He is on hat-trick now. New batsman in Bunty, joining Bhavesh Chaudhary. Bhavesh Chaudhary is the in-form batsman in this season. Today is the create history from A1 Jodi. This time nicely played, straight to covers, but with the stroke batsman through for 1. Score moves up to 3 for the loss of 1 wicket. Bhavesh Chaudhary on 2. Bunty yet open his account. You are watching the match between Vilas Smurti Ranal and Jui Sport. Slightly a different bowling action of Jeevan Bhende. Oh, another fine delivery. Loud shot for LBW. Batsman tried to flick that ball. The impact is outside the leg stump. Leg by signal from umpire. And 1 more to total now. His score is 4 for the loss of 1 wicket. Very slow and steady start. Winning a toss batting first year.
from Vilas Smurti Ranal. With me, the voice of Pune and one of the great pronounced Marathi commentator, Naresh Dome. This time, fine looking stroke, firmly driven, straight to long off, and with the stroke, batsman through for one. That marks an excellent overturn from जीवन बेंडे. एक ओवर की समाप्ति 5 रन और 2 झटके लगे यहाँ पर विलास स्मृति रानाल को. डोमे सर, क्या लगता है कि टॉस जीत के जो बल्लेबाजी का फैसला था अभी तक सही नहीं लग रहा है? निश्चित पहिल्या षटकामध्येच 2 फलंदाज गमावलेले आहेत आणि त्यामुळे टॉस जिंकल्यानंतर जो निर्णय घेतला तो फसलेला आहे. निर्णय खराब ठरतोय असं चित्र जरी इथं स्पष्ट दिसत असेल तरी देखील अजून 5 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि त्यामुळेच ही जी पडझड झालेली आहे ती पडझड पुन्हा एकदा ढासळलेला बुरुज उभा करायचा प्रयत्न इथे विलास स्मृती राणाचा संघ करेल यात शंका नाही. नरेश डोमे सर ने मेरे साथ सबसे पहले 4 मार्च 2016 को कमेंट्री की थी मदन बुआ चषक 2016 भादवड़ में. उसके बाद पिछले साल खासदार कप में भी थे. बापरे, इथे आम्ही रात्री काय भाजी खाल्ली हे मला आठवत नाही आणि मला वाटतं जवळपास 5 वर्षापूर्वी तारखेसहित आठवण ठेवणं हे निश्चित अवघड आहे आणि या माणसाला ईश्वरी देणगी मिळालेली आहे. सिद्दीक बाबे सर असं त्यांचं नाव आहे आणि या ईश्वरीय देणगीमुळेच समालोचन क्षेत्रामध्ये त्यांचा आपण पाहतो बोलबाला आहे आणि निश्चित एक माहितीचं मोठं भांडार म्हणजे सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद. हर एक को ऊपर वाले की देन है. हल्के हाथों से केवल खेला था, 1 रन बनाया. जब विकेटें गिरी है तो दबाव बढ़ गया है. भूल नहीं सकते हम, काका मात्रे सर भी हमारे साथ थे. इस मर्तबा ऊपर लगी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट. रानाल काफी कठिनाइयों में आती हुई विकेटों और रनों के बीच में शर्त लगी है. 6 पे लगने वाला तीसरा झटका और आउट होके गए बंटी. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंजूर गावाची. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंजूर गावाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल. भिवंडी क्रिकेट में प्लेयर को जन्मदिन रास नहीं आया, लेकिन रायगढ़ थाना के मैच में शाही शेख को जन्मदिन रास आया. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज इंजेमो मुल हक का जन्मदिन था. बाउंसर गेंद हुक कर दिया, गेंद को सीधा स्टैंड में 6 रन. भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला. भल्या भल्यांचा उधळून खेळ गेला दिल्लीच्या तख्ताला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से हुक कर दिया था, खींच के मारा था, चाबुक शॉट. 6 रन. स्कोर 12 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे. 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. गेंदबाजी कर रहे हैं अतुल मात्रे लोधा एंड से. अप टू द विकेट आते हुए फिर से बहुत बढ़िया शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन. गेंद को उठाया, थ्रो बहुत अच्छा पहुंचा बेल्स पे. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर 13 रन 3 विकेट. ऑर्गेनाइजिंग टीम ये बताए कि अगला मैच किसका होने जा रहा है. समय में सभी टीमें हमें कोऑपरेट करें क्योंकि यहाँ से काफ़ी मैचेस हमें खिलाना बाकी है. हल्के हाथों से कवर्स में ड्राइव करते हुए गेंद के ऊपर जाके डीप कवर में थोड़ा फंबल किया. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे. 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. राइट आर्म ओवर द विकेट मात्रे आते हुए. इस मरतबा कलाइयों का उपयोग टर्न किया था कॉर्नर के जरिए
शॉर्ट फाइन लेग पे 1 रन, अच्छी फील्डिंग। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ 16 रन 3 विकेट। अगला मुकाबला डूंगे बनाम आटगांव स्पोर्ट। दोनों कैप्टन को टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। समय पे गेंदबाजी कर रही जूही। गेंदबाजी के लिए जीवन भेंडे को कंटिन्यू रखा गया है। पहले मेडन ट्री पावर प्ले में गजब की गेंदबाजी की थी जीवन ने। नरेश डोमे सर ने इस सीज़न में बड़े बड़े स्पर्धाएं किए, खासतौर से खारडी का चैंपियन ब्लास्ट ट्रॉफी दिनेश सेठ की देन। साथ में रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में भी उनकी आवाज़ गूंजी। वो जो डायलॉग उन्होंने एक मैच में कहा था वो सब जगह चल गया, वागाची धार खोदला पार, ये उन्होंने बनाया था। हालांकि उसके बाद हर कमेंटेटर ने वो यूज़ किया। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई साइड आर्म गेंद, ये क्या हो गया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं रन को। 18 पे पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। थोड़ा सुस्त क्रिकेट चलता हुआ। केतन मात्रे ने आज क्या बल्लेबाजी की शाहिद के बाद। दिनू कामले भी अच्छा चले, इस मरतबा पैरों पे निशाना था, 1 रन बनता हुआ। दोनों खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत तेज हैं। 1 रन से लेग बाय का रन था। 19 रन 3 विकेट। देखिए जेपी पैनल, जय पवार का पैनल, यहाँ से लेके रत्नागिरी हो या यहाँ से लेके रायगढ़ हो या यहाँ से लेके पालघर हो, गुजरात हो, यहाँ से लेकर और स्टेट में हो, फेमस होता हुआ जय पवार जेपी पैनल। इस मरतबा उछाल दिया पीछे खिलाड़ी और एक और विकेट गिरता हुआ। पहिला विजयाचा झेंडा फडकला, तरुण सरपंच अंजूर दिवे या गावाला। डोमे सर, पैरों में गेंद थी तो ताकत नहीं मिलती है। देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आपके रिस्ट में बहुत ताकत चाहिए। पैरों में गेंद थी, ताकत नहीं मिली और यही कारण था कि लॉन्ग ऑन पे कैच हुए। निश्चित ज्यावेळेस तुम्हाला हेलिकॉप्टर ट्राय करायचं आहे, तुमची पोझिशन सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची ठरते आणि चेंडू त्यावेळेस तुम्हाला पायावरच असावा लागतो, जेणेकरून त्या शॉटला तुम्हाला ताकद लावता येते। आणि इथे प्रयत्न जरूर केला परंतु तो फटका एक्झिक्यूट करता आला नाही। पहा आपण डूंगे स्पोर्ट्स के कैप्टन दीपेश आउट हुए थे और आटगांव के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, आपको टॉस के लिए पहुंचना है। खेल की शुरुआत होती भी बॉलिंग एक्शन थोड़ा अजीब व गरीब है। गेंदबाज जीवन, ओ बढ़िया गेंद, बैट्समैन के फुटवर्क को चेक करना चाहा, लेग अंपायर तक चले गए अपील करते हुए जीवन भेंडे। जीवननं तब्बल 3 फलंदाजांचं जीवन उद्ध्वस्त केलेलं आहे। 7 धावा 3 फलंदाज या दुसऱ्या षटकामध्ये त्याने बाद केले। निश्चित हा कमालीचा गोलंदाज आहे। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए उनका जो बॉलिंग एक्शन है, मुझे तो लगता है कि कुछ तो बल्लेबाज उस एक्शन में ही फंस रहे। हमारे ज्ञानदेव पाटिल का विशेष धन्यवाद। चाय बॉल, डंडा गया सैर करने, मिडल स्टंप उखड़ गया और 5वां झटका यहाँ पे लगता हुआ विलास स्मृति रानाल को। ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार। क्या कहेंगे नरेश डोमे सर इस गेंदबाजी के लिए? व्हाट अ बॉलिंग, निश्चित। 1.4 ओवर 7 रन 4 विकेट्स। डिस्ट्रॉयर असं त्याचं वर्णन मी निश्चित करेल।
खरं तर वाघाला एकदा जर काही माणसाच्या रक्ताची चटक लागली तर वाघ नरभक्षक बनतो, परंतु या गोलंदाजाला आता जीवनला विकेट फलंदाजाच्या विकेटची चटक लागलेली आहे आणि तो प्रत्येक वेळेस हल्ला करतो आणि विकेट मिळवतो. त्याची भूक विकेटची आता वाढत चाललेली आहे. मला वाटत नाही की ती आता लवकर संपेल म्हणून. 4 गडी त्याने बाद केले 7 धावांमध्ये. बिल्कुल, शेर के मुंह को अगर इंसान का खून लगा तो शिकार करने की तलाश में रहता है. यहाँ पे जीवन के हाथों को विकेटों का खून लगा हुआ है. 4 विकेटें ले चुके हैं, 1.4 ओवर 7 रन. ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई बारी रानाल की. फिर अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, अच्छा बैकअप किया वहाँ पर, 2 रन बने. कमिटमेंट बहुत अच्छा था फील्डरों का. 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन 5 विकेट, 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. आठगांव के कैप्टन और डूंगे के कैप्टन, एक कैप्टन तो जरूर आए हैं. लास्ट ऑफिशियल कॉल. ओ बढ़िया गेंद, सवाल पूछा, फ्लिक करने की कोशिश, अंपायर ने कहा ऊपर लगी है. 1 रन बनता हुआ लेग बाय का. ऑन फील्ड अंपायर 2 बहुत ही मशहूर, जेपी का तो क्या कहना है, जय पवार का और अजीम अब्दुल्ले BC4 के कहीं कट टू कट मैचेस कर चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति, अभी भी टोटल अच्छा नहीं है, लेकिन डोमे सर ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि देर रात अब मैच चल रहा है. 22 रन 5 विकेट. रात्रीच्या प्रकाश झोतामध्ये मॅच खेळायचं म्हटल्यानंतर तितकासा अनुभव खेळाडूंकडे नसतो, तेवढा सराव नसतो, त्यामुळे अडचणी येऊ शकतात. इथे 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत, परंतु आपण म्हणतो ना विपरीत परिस्थिती ऐसी होती जो आदमी को झिरो से हिरो बना देती है. या अवघड परिस्थितीमध्येच तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करण्याची चांगली संधी आहे आणि मला वाटतं ही संधी विलासस्मृती राहणालच्या खेळाडूंनी गमावू नये. डोमे सर, कोई ऐसा मैच रजनी क्रिकेट का आपके पुणे का आपको याद हो जो बहुत ही कम स्कोरिंग रहा हो और कट टू कट रहा हो? नाही, मुळात आमच्याकडे नाईटच्या स्पर्धा खूप कमी होतात. यावर्षी मला वाटतं पुण्यामध्ये खूप कमी मॅचेस होतात, त्यामुळे असे काही मॅचेस लक्षात नाही. कमी धावसंख्येवरती रात्रीला मॅच रंगू शकतात. अक्षरशः मी नाईट्स, मग अंडरआर्मच्या मॅच खूप होतात नाईट्स, तिथे एक मॅच बघितली होती मी, 5 धावा एका संघाच्या झाल्या होत्या आणि दुसऱ्या टीमला 6 धावा बनवायच्या होत्या, तर 4 धावांमध्ये तो संघ ऑल आउट झाला होता. असे मॅचेस होतात. प्लास्टिक बॉल नाईट मध्ये धमाल असते. ये सीजन का अंडर आर्म नाइट का ओवर आर्म नाइट का सबसे अच्छा मुकाबला TDPL ठाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल था. PTC बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर. सेमीफाइनल 28 रन बनाते बनाते आखिरी गेंद आ गई. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है. गेंदबाजी के लिए अतुल आए, नहीं कंटिन्यू है अतुल मात्रे. ये अच्छी सोच है. आपके पास 2 अगर फ्रंट लाइन बॉलर है तो पहले 4 ओवर डाल के उनसे ही दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि विकेटें लगातार गिर रही हैं और अब बल्लेबाज सामना करने जा रहे हैं. करण कांबले नॉन स्ट्राइक पर बिग बट ऑफ रानाल, चिराग माली. ओ अच्छी गेंद बल्ले के अंदर लगी. अगर ये थ्रो लगता तो बहुत बड़ा घाटा हो सकता था रानाल का, क्योंकि चिराग माली तालुका क्रिकेट के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर है. देखना है टीम काफ़ी दबाव में. द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट. दिस इज द परफेक्ट टाइम. चिराग माली प्रूव हिमसेल्फ, ही इज द क्लास प्लेयर इन टाइट सिचुएशन. रनों का दुष्काल पड़ा हुआ है. 23 रन में 5 विकेटें गिरी है. ओवर नंबर 4 चलता हुआ. आप देख रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A1 जोड़ी हर जगह तो थी, आज यूट्यूब पे भी हिट होगी. इस मरतबा खड़े खड़े फेंक दिया गेंद को बाहर. 6 रन. ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये एक क्लास है चिराग माली का. बिग बर्ड ऑफ रानाल
गेंद देखिए हवा के साथ साथ घटा के संग संग आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम। फिर से देखिए दूसरे एंगल से, जीटीसी का टेलीकास्ट भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दिन में सोना तो रात में सोने पे सुहागा। और जीटीसी ने नया कीर्तिमान आज बनाया जब 78,326 लोगों ने रायगढ़ थाना की पहली इनिंग की आखिरी ओवर को देखा। मेरा अपना मानना है नरेश डोमे सर, क्रिकेट में अगर मगर को जगह नहीं। अगर उस्मान पटेल पहली ओवर में 15 के ऊपर रन लेते ना तो ये जो तादाद थी ना 1 लाख क्रॉस करती। निश्चित निश्चित सेकंड मॅच, सेकंड इनिंग, शेवटच्या षटकांपर्यंत जरी मॅच असेल तरी देखील तिथे क्राऊड अजून मिळाला असता ऑनलाईन। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है सीधा स्टैंड में, 6 रन। पिळपच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार, अंजूर गावात लढाव क्रिकेटचा धुवाचा, क्रिकेटचे सर कुछ खिलाड़ी रहते हैं जिनको परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं करती है, कितना भी दबाव रहो। और उसमें से एक नाम है चिराग माली का। 2 पे 2 ठोक डाले। ओ खराब गेंद, प्रेशर, गति परिवर्तन, दूर चले गए वाइट। रानाल का पलटवार। या ठिकाणी यानंतरच्या सामन्याची उद्घोषणा होते। चेरोबा कोंडगाव ए विरुद्ध सागाव, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस साठी फुल पॉवरफुल वंडरफुल चाबुक, 6 रन। सुकेश डाकी, निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, खासदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान। ये देखिए छोटी गेंद बड़ी नसीहत। और चिराग माली ने एकाएक अपने सपोर्टर्स जो कि निराश और सोए हुए थे जगा दिया है। व्हाट अ प्लेयर इज। छोटी गेंद इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, शॉट को बनाए वहाँ पर। चिराग, त्याचं नाव चिराग आहे, त्याने दिवा पेटवलेला आहे। क्या बात है। लेकिन दीवा और हवा की अलग बात है, जहाँ से कपिल पाटिल साहब का ताल्लुक है। दीवा और हवा को रोकना मुश्किल, हालांकि रुक गई इस स्पर्धा में उनकी टीम। फुल टॉस गेंद देखिए बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, जोर से मारने की कोशिश, वहाँ पे थोड़ा फंबल किया, बड़े बड़े डक भरते हुए 2 रन पूरे किए चिराग माली ने। स्कोर आगे सरकता हुआ 44 पे पहुंचा है। क्या मुकाबला रहा था सावले टीम और लाखियोली का। अगले मुकाबले के लिए चेरोबा कोन ए और सागांव स्पोर्ट्स के कैप्टन तुरंत ही टॉस के लिए आना है। बढ़िया वापसी, वाइड यॉर्कर, बीट किया चिराग माली को। 4 ओवर की समाप्ति, रानाल का पलटवार, 44 रन 5 विकेट। देखिए डोमे सर, ये स्कोर 60 प्लस जाएगा तो फिर बॉलिंग बहुत अच्छी है रानाल के पास। निश्चित आपण बघतोय की सुरुवातीलाच फलंदाजांनी ना मोठे धक्के दिलेले आहेत गोलंदाजांनी। अडचणीच्या परिस्थितीतून ज्यावेळेस स्टँड उभा राहतो, एक मजबूत स्कोर उभा राहतो, एक वेगळाच आत्मविश्वास त्यावेळेस क्षेत्ररक्षकांमध्ये येऊ शकतो, गोलंदाजांमध्ये येऊ शकतो आणि त्यामुळं पुढे असताना गोलंदाजीला धार अधिक चढते असा माझा तरी अनुभव आहे। मला वाटतं इथे जर स्कोअर फायटिंगपर्यंत पोहोचला, 60-65 पर्यंत आला तर राहणार संघ हा धोकादायक ठरू शकतो। सागांव के कैप्टन आ चुके हैं, चेरोबा कोन ए के कैप्टन चेरोबा कोन ए के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 44। चिराग माली का बल्ला आग उगलता हुआ, 5 गेंदे 20 रन। चेरोबा कोन के कैप्टन खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मयूर चिमने। अच्छी गेंद, आगे खींचा था, स्टंप भी किया, लेकिन अपने क्रीज में पांव जमा के रखा था बैट्समैन करण कामले ने। छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं मयूर चिमने। थोड़ा साइड आर्म भी गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब भी कटी थी।
कौन का जब भी नाम निकलता है तो एकता मिसाइल प्रशांत, परेश महाजन, दिनेश भुईर ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। कौन ने भी कहीं एक से बढ़ के एक क्रिकेट भिवंडी तालुका को दिए, चाहे दिनेश भुईर वन ऑफ द क्लासिक एंड कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन, एकता मिसाइल प्रशांत मात्रे, साथ ही साथ परेश महाजन, आलोक मुकादम वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। स्कोर है इस वक्त 45 रन, 5 विकेट। चिराग माली के पास स्ट्राइक आ चुका है। कौन के कैप्टन राइट आर्म राउंड स्टंप्स, चिराग को पुल किया है, पीछे खिलाड़ी, लेकिन रॉकेट की तरह गेंद निकल गई है। देखना है 4 है या 6। ये देखिए शॉट हम पुल किया था ऑफ स्टंप के बाहर से। अभी भी अंपायर, तीसरे अंपायर को पूछा गया है चौका या सिक्सर। तीसरे अंपायर विशाल पाटिल को ये डिसीजन रिफर किया गया है। ये देखिए बहुत तेज शॉट, अल्ट्रा स्लो मोशन, रुक 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 कर जाता हुआ। और मेरे ख्याल से देखना है तीसरे अंपायर क्या कहते हैं। विशाल पाटिल, बहुत सुंदर टेलीकास्ट जीटीसी का। जल्पेश भुईर, आशीष भुईर, सूरज मात्रे। ये 4 रन है। इस चौके की मदद से चिराग पहुंचे 24 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया रानाल के 49। बैठक खेला है, पीछे खिलाड़ी है और चिराग माली आउट। शॉट को खेलते टाइम कंट्रोल, नियंत्रण गंवा दिया था, यही कारण हुआ। गेंद काफ़ी देर तक आसमान में रही। स्क्वायर था, बहुत अच्छे से पकड़ा पीछे खिलाड़ी ने। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ चिराग माली अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटते हुए डगआउट। 7 चेंडूमध्ये 24 धावांची अत्यंत सुपर फास्ट इनिंग चिराग माळीकडून आपण पाहिली। अजून काही काळ तो खेळपट्टीवरती राहणं गरजेचं होतं, कारण एकमात्र रन मशीन होता, तो धावा बनवत होता। आणि अखेर ही मशीन गन सुद्धा आता थंड झालेली आहे। पुढे जाऊन विलास स्मृती राहणार संघाला अजून एखाद्या मशीनची गरज लागेल। अगदी बरोबर उल्लेख केले। नरेश जी, सर ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में बहुत से टूर्नामेंट किए, बहुत से मैचेस किए। पिछला जो ठाणे रायगढ़ मैच था, इस तरह के मैचेस आपने कितने किए? सेलिब्रिटी जो मैचेस रहते हैं, खास आपण ज्या मॅचेस बघतो सेलिब्रिटी मॅचेस, ठाणे रायगड मी मॅच याच्या अगोदर एकदा केली होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्यांदा मी बसलेलो आहे या मॅचला। तर यापेक्षा वेगळ्या मॅचेस मी सेलिब्रिटी मॅचेसला फारसं काही समालोचन करण्याचा अनुभव माझ्याकडे नाही आहे। बिल्कुल, मैंने चारों मैचेस किए और चारों में पैक कराउट। 2 मरतबा इस ग्राउंड पे, 1 मरतबा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे और 1 मरतबा विश्वास पाटिल और पांडुरंग धर्मा पाटिल का बिग शो धनेश कप में। खेल की शुरुआत होती भी चिराग माली के आउट होने के बाद कठिनाइयां बढ़ती हुई नए बैट्समैन अक्षय चौधरी, जबकि सामना करेंगे करण कामले। मयूर चिमने छोटे रनअप से अच्छी गेंद, यॉर्कर, और ये देखिए ओ गिर पड़े, उठे, गेंद को उठाया लेकिन स्टंप नहीं उखाड़ पाए। किस्मत साथ में रही वहाँ पर करण कामले की। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन। 6 विकेटों के नुकसान पर विलास स्मृति रानाल का। फुल टॉस गेंद खेल दिया है, मस्तक पे दस्तक, कैलकुलेटेड 6। त्यांना बघाया जमती लोक सारी अशी थटात होते। एंट्री भारी आहे जनतेचा तो रखवाला, सारा महाराष्ट्र म्हणतोय त्यांना, कित्येक
एक होतील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील होऊन जातील पण एकच आमचा साहेब कपिल 56 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। कहते हैं कि वक्त बदलते, समय बदलते देर नहीं लगती और मैच बदलते। पहले 2 ओवर में ऐसा लगा था कि रानाल के लिए 50 रन भी मुश्किल है, लेकिन 5 ओवर में अब 56 देख रहे। अगली 2 टीमों को सागांव के कैप्टन आ चुके हैं, चेरोबा कौन स्पोर्ट्स ए के कैप्टन। आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। देर रात मेरा साथ निभा रहे हैं वॉइस ऑफ पूना नरेश डोमे सर। इस मर्तबा हुक कर दिया है, 6 रन। कधी न हरला पुढंच सरला नेता हा डेरिंग बाज कधी न हरला पुढंच सरला नेता हा डेरिंग बाज कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज कपिल पाटील नेता है डेरिंग बाज, लेकिन यहाँ बैट्समैन की भी डेरिंग को सलाम करना होगा। हल्की सी शॉट गेंद थी, मौका तारा और सिक्सर मारा। आज 3 मार्च है और आज ही के दिन 2016 में क्या फाइनल मुकाबला चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ था बालाजी कप में। टीमें थी बी इंडियन और महिंद्रा स्पोर्ट्स। आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए था। साहिबान फक्की गेंदबाजी कर रहे थे। हरीश पाटिल सिल्वर आर्म्स ने मिड ऑफ के बगल से गेंद को निकाल दिया, गोल्डन बाउंड्री। इस बीच अच्छी वापसी वहां पर। डेथ ओवर का खेल चलता हुआ स्कोर है इस वक्त 62 रन। एक अच्छा टोटल बना लिया है, क्योंकि चिराग माली के जो 2 ओवर रहेंगे वो बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। ठाना रायगढ़ की हमा हमी गर्मा गर्मी आपने देखी। बोल्ड हुए या नहीं? यस, इज आउट, बोल्ड हो गए। जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा हो, जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा आमचा सुमित पाटील नगर सेवक झाला। ठाणे भिवंडी शहर क्या गेंद थी, मानो ब्रैड हॉक ने इस गेंद को किया हो। सीधा रखा था। चाइनामैन गेंदे करने में ब्रैड हॉक से बढ़कर कोई भी दुनिया क्रिकेट में बॉलर नहीं आया। आईपीएल में 1-1 ओवर में 2-2 चाइनामैन करते थे। 62 रन कुल मिलाकर। विकेटें गिरी है 7, विकेटें भी गिर रही है, रन भी बन रहे हैं। आज एवन जोड़ी का ये शो नीलेश पाटिल शुकेट डाकी का केंद्रीय राजमंत्री चषक ने यूट्यूब में व्यूवर्स की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ा। 78,326 जब आखिरी ओवर चल रहा था पहली इनिंग का ठाना के। इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन। सुकेश दाकी नीलेश पाटील निशाण वाढवली अंजूर गावाची। सुकेश दाकी नीलेश पाटील निशाण वाढवली अंजूर गावाची। साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची। साऱ्या देशात होते वाकई में अंजूर को कर दिया मशहूर एवन जोड़ी ने। यूट्यूब में ये इतिहास हमेशा रहेगा, यूट्यूब गवाह रहेगा उस मैच का। लेकिन डोमे सर, आपको लगता नहीं कि रायगढ़ के बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया, थोड़ा ज़्यादा दबाव ले बैठे बड़े टोटल का? जरूर 6 षटकामध्ये 104 धावा हे खरं तर खूप मोठं टोटल होतं आणि त्यावेळेस मोठ्या फटक्यांसाठी त्यांना जायचंच होतं
आणि त्यामध्ये एक दोन फटके फसल्यानंतर पुढे प्रेशर वाढणारच होतं आणि त्या प्रेशर हँडल करू शकले नाहीत रायगडचे फलंदाज आज आणि निश्चित मोठ्या पराभवाला त्यामुळे लेकिन त्यांना सामोरं जावं लागलं. मुझे एक मैच याद आता है जहाँ पे जीवित मात्रे ने आखिरी ओवर में मोर देन 20 लेकर रायगढ़ को जीत दिलाई थी. बहरहाल चलते हैं इस मैच की तरफ. कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है. अच्छा टोटल और काफ़ी खुश हैं डगआउट में इस वक्त रानाल के खिलाड़ी. मैच शुरू कर दिया था, यहाँ पर देखना है रन ही नहीं दिया अंपायर ने. वाकई में मैच को शुरू किया बिग बट ऑफ रानाल चिराग माली ने. इसीलिए तो कहा जाता है टीम का जो बड़ा खिलाड़ी रहता है उसका परफॉर्मेंस टीम पे बहुत ज़्यादा असर डालता है. लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, स्विंग एंड मिस. विकेट कीपर भी बीट हुए, बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद को उठाया. 1 रन आता हुआ 22 का. तो कुल मिलाकर रन बने 69. की चुनौती है 6 ओवर में जूही स्पोर्ट्स के सामने. हम आपको टॉस के लिए चलते हैं शुभात धुमाल के पास. और दूसरी इनिंग की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ मेरे साथ जुड़ जाएंगे नरेश डोमे सर. टीमें खेल रही है सागांव स्पोर्ट्स और चेरोबा कोन ए. इट्स ओवर टू शुभात धुमाल सर. धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. कॉइन देना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी संदीप मोड़े कह के गए हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास सिक्का दिया. यस सुभाष आपको जाना है, कॉइन मिल चुका है. सदा हमारे आपके सबके सदा मात्रे के पास कॉइन है. अजित पाटील आणि रणजित पाटील दोन्ही बंधूंना विनंती असेल की आपण टॉससाठी यायचं आहे. आपल्या सुभाष ते टॉस केला जाईल. चला आपल्या सर्वांचं आजच्या या सकाळच्या प्रहरी मनपूर्वक स्वागत करतो. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सुंदर दृश्य आपण स्क्रीनवरती बघू शकताय. तिथे जुई कामोठे संघ 70 धावांचा पाठलाग करायला 36 चेंडूमध्ये तयार झालेला आहे. आपण बघतोय केंद्रीय मंत्री चषक 2022 सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब आणि त्याचबरोबर A1 जोडी सुकेश दादा डाकी निलेश दादा पाटील यांच्या संयुक्त विद्यमानं आज सकाळच्या सत्रामध्ये या मॅचेस सुरू आहे. खरं तर पहिला प्रहर रात्रीचा संपलेला आहे आणि दुसरा प्रहर सुरू झालेला आहे. थोड्या वेळाने तो तिसरा प्रहर देखील सुरू होईल. आणि आज 4 तारखेला सकाळी मॅच सुरू होईल 9 वाजता एकविरा मानकोले विरुद्ध धनंजय स्पोर्ट्स चिंचगड. त्यानंतर 10 वाजता आर्या 11 दुंद्रे विरुद्ध बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे. 11 वाजता जय बजरंग बिनार विरुद्ध जय दुर्गा माता काटई. 12 वाजता काव्या KDH वाघिवलीवाडा विरुद्ध फुंडे उरण. 1 वाजता आई 11
डेरिवली विरुद्ध DS टेंबिवली. A1 जोडी गोरसई बी विरुद्ध गौरव इंटर भादवड 2 वाजता ही मॅच होणार आहे. जय वाघेश्वर देसाई विरुद्ध प्रदीप स्मृती नावा 3 वाजता. शेळके ब्रदर्स पोगाव विरुद्ध सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव 4 वाजता. सामन्यामध्ये थोडासा फेरबदल आहे. आटगाव आणि डोंगे या 2 संघामध्ये टॉस केला जाईल. तर आईदेवी वडू नवघर विरुद्ध साईस खारबाव 5 वाजता ही मॅच होणार आहे. उद्या माफ करा, आज होणार आहे 5 वाजता दुपारी. जानता राजा खारबाव विरुद्ध जय भोलेनाथ सरवली 6 वाजता आज संध्याकाळी ही मॅच होईल. तर आज संध्याकाळी 7 वाजता गावदेवी खार्डी विरुद्ध वाघवेळ ही मॅच आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आटगाव आणि डोंगे या 2 संघामध्ये टॉस केला जाईल. तर आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय. हे नाणं आपण पाहू शकता, आपल्याला सर्वांनाच परिचित आहे, आता वेगळं सांगायची गरज नाही. डोंगे संघाने टॉस जिंकले. आपण जास्त वेळ खर्च करणार काय नाही. एका बाजूला सामना सुरू आहे. डोंगे संघाने फक्त आपला निर्णय सांगायचा आहे. फिल्डिंग निर्णय घेतलेला आहे डोंगे संघनायकाने. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सुभाष सर. टॉस बॉक्समध्ये आपण पाहिलं पुढच्या मॅचचा टॉस तर मैदानामध्ये घमासान सुरू झालेला आहे. प्रचंड चढ उताराचा सामना आपण पाहिला. या सामन्यामध्ये ऊन सावलीचा खेळ आपण पाहिला. पावसाळा उन्हाळा आपण या सामन्यामध्ये बघितला. चढ उतार बघितला, भरती ओटी बघितली. पहिल्या 3 षटकामध्ये गोलंदाजांनी 5 फलंदाज बाद केले होते आणि पुढच्या 3 षटकांमध्ये फलंदाजाने धावांचा अक्षरशः महापूर मैदानामध्ये आणला. एकूण 70 धावा बनवल्या. 70 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण बघतोय जुई कामोठेचा संघ. याबरोबरच पाहिजे यक्षा कव्हरला इथेच फेक योग्य ठिकाणी आणि फलंदाज होईल बाद. धक्का पहिला. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी. चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या A1 जोडीनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या A1 जोडीनी. आयोजन केला सुके डाके निलेश पाटील या थँक्यू जोडी. डीजे सुकेश दादा डाके आणि निलेश दादा पाटील या A1 जोडीचं सदाबहार आयोजन आणि त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सहकाऱ्यांची त्यांना मिळालेली उत्तम साथ या जोरावरती ही स्पर्धा यशस्वी होते. सुकेशजी डाके निलेश दादा पाटील यांच्या जोडीला दयानंदजी म्हात्रे, जयेश पाटील, सचिन पाटील, देवानंद केनी, रणजित पाटील, मिलिंद म्हात्रे, प्रदीप डाकी, नुपूर डाकी, चिराग मणेरा, प्रभू डाकी. त्यांच्या बरोबरीनंच रवींद्रजी मडवी, संतोष कोळी, अजित पाटील, मणिलाल मणेरा, परेशजी मडवी, नुकेशजी डाकी, अजय मणेरा, संजय मणेरा, प्रशांत म्हात्रे. इथे लागोपाठचा दुसरा फलंदाज बाद. कपिल पाटील साहेबांचं झालंय आगमन क्रिकेटच्या या पंढरीत. क्रिकेटच्या या पंढरीत, क्रिकेटच्या या पंढरीत. 26 गाड्यांची क्रिकेट स्पर्धा पहिलीच आहे या भारतात. पहिलीच आहे या भारतात, पहिलीच आहे या भारतात. या क्रिकेट स्पर्धेत सहभाग घेतला 120 या संघांनी. 120 या संघांनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या A1 जोडीनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या A1 जोडीनी. आयोजन थँक्यू डीजे. पहिल्या षटकामध्ये 2 धावा 2 गडी बाद आणि जशास तसं प्रत्युत्तर आहे. ईट का जवाब पत्थर से. 2 गडी बाद 2 अशी अवस्था होती ज्यावेळेस फलंदाजी करत होता विलास स्मृती राणाल आणि जुई कामोठे संघ देखील 2 गडी बाद 2 त्याच वाटेनं त्याच खास खलग्यांमध्ये गाडी हेलकावताना बघायला मिळते. आपण चर्चा करत होतो या स्पर्धेला निश्चित सुकेश दादा डाकी, निलेश दादा पाटील यांच्या जोडीनं ज्या सहकार्यांचं मोठं योगदान आहे त्यामध्ये संजयजी मणेरा, प्रशांत म्हात्रे, विनायक पाटील, मयूर डाकी, प्रकाश भगत, किरण पाटील, मंगेश पाटील, कुमार पाटील या सगळ्या मंडळींचं मोठं योगदान आहे. त्यांनाही धन्यवाद देऊ. अजूनही काही नावं या ठिकाणी विसरलेली असतील, मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आपलं जे योगदान आहे निश्चित या स्पर्धेचं मोठं आहे आणि त्यामुळं आपल्याला सर्वांना आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतो. आपलं भरपूर कौतुक करतो. कुडलेन स्पॉटवरती चेंडू होता, उजव्या इष्टीला वळसा घालून यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये ठरेल निर्धाव चेंडू. धावफलकावरती 2 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 68 धावांचा पुढे मोठा डोंगर आहे.
असं वाटलं होतं लो स्कोअर मॅच आहे. सिद्दीक बाबे सर माझ्या समोर चर्चा करत होते की लो स्कोअर मॅच तुम्ही कोणती बघितलेली आहे त्याचं वर्णन सांगा आम्हाला. खरं तर कमी धावसंख्येवरती मॅच रंगतात पण ही मॅच मुळात कमी धावसंख्येवरती नाही आहे. वाह वाह, स्क्वेअर कट, काय शानदार फटका आहे. गली पॉइंटला चेंडू बघतच राहायला लावणारा हा फटका होता. 4 धावा. प्रशांत पाटीलचा अभिमान, देवेश पाटीलचा जीव की प्राण, सुमित पाटीलचा प्रेरणास्थान, सिद्धेश पाटीलचा तो स्वाभिमान. हे बनजोडी सुकेश. थँक्यू डीजे. 6 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू. गोलंदाज चिराग माळी फलंदाजी करत असताना चिराग माळीने एका बाजूने किल्ला लढवला. 24 धावांची झुंजार खेळी उभी केली चिराग. याबरोबरच सुंदर चेंडू होता. इथे पाहायचे खरं तर फुल लेनचा चेंडू होता. बॅटपॉड एकत्र आणलं, मिड ऑफला चेंडू, 1 धाव आणि धावफलकावरती पुढे 7 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. जुई अर्थात कामोटे संघ 30 चेंडू आता शिल्लक आहेत आणि 30 चेंडूमध्ये विजयाचं समीकरण बदलेल. 63 धावांची गरज असेल जिंकण्यासाठी जुई कामोठे संघाला. 5 षटकामध्ये 63 धावा. रात्रीच्या प्रकाश झोतामध्ये रंगलेला हा सामना आहे. हवेमध्ये थोडीशी थंडी आहे परंतु मैदानातलं मधलं वातावरण प्रचंड गरम आहे. एकमेकांवरती कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न खेळाडूंकडून होतोय आणि 6 षटकांच्या मॅचची हीच नजाकत आहे की मॅच कधी एका संघाच्या पारड्यात राहत नाही. ती एका संघाच्या पारड्यातून दुसऱ्या संघाकडे जाते, दुसऱ्या संघाच्या पारड्यातून परत पहिल्या संघाकडे येते आणि हा जो चढ उतार असतो ना, ही जी मोमेंट असते ती मात्र प्रेक्षकांना वेड लावते. अपवाद मात्र ठाणे रायगड सामन्याचा होता. तिथे मात्र ठाणे संघानं घरच्या मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांसमोर रायगड संघावरती पकड मजबूत मिळवली आणि ती शेवटपर्यंत सुटू दिली नाही. एक मॅच प्रेक्षकांसाठी जाता जाताना निश्चित थोडीशी विरसवाणी ठरली मात्र ठाणे संघाने जिंकलेला विजय हा तितकाच वैभवशाली होता, तितकाच प्रेक्षणीय होता, तितकाच देखणा होता. धावफलकावरती 7 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जुई कामोठे, मयूर आणि अतुल मात्र ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघू शकतो. दुसऱ्या गड्यासाठी तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल. नवीन गोलंदाज भावेश चौधरी गोलंदाजी मार्कवर. विलास स्मृती राहणार संघाचा खेळाडू. लोढाच्या बाजूने टाकलेला हा चेंडू होता. गुडलिन स्पॉटवरती थोडासा खाली राहिला. बॅटपाड एकत्र आणत पुन्हा एकदा मिड ऑफला 1 धाव इथं अपेक्षित आहे. धावफलकावरती पुढे 8 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. शाहिद शेखचा धडाका या मैदानामध्ये बघितला आपण. प्रदीपजी डाके आणि त्यांचे सहकारी येथून प्रस्थान ठेवतायत. धावफलकावरती 8 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. सुरुवात शांत आहे परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता असेल. तूफान आने से पहले पत्ता भी नहीं हिलता लेकिन बाद में अस्त व्यस्त हो जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है. तूफान मगाशी शाहिद शेख नावाचं तुफान या मैदानाने अनुभवलेलं आहे. याबरोबर हवेमध्ये चेंडू वाईडिश मिड ऑफ. तिथे चेंडू समोर धावाची संधी असू शकते मात्र तीही गमावली. 1 धाव धावफलकावरती पुढे. 9 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. भावेश चौधरी या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजांना परावृत्त करतोय, फलंदाजांना लांब ठेवतोय आणि पाहायचं इथे पुढे फलंदाज अर्थात मयूर चिमणे आणि त्याच्याच बरोबरीला संदेश कडू काय कमालीची फलंदाजी करतात. मयूर चिमणे स्ट्राईक एंडवरती. आतून मात्र तिथे 9 धावा. एक चांगला चेंडू बघायला मिळाला तो गोलंदाज भावेश चौधरीच्या हातातून. याबरोबरच ओ हो ड्रॉप द कॅच. जीवदान अत्यंत धोकादायक असतात. तुम्हाला एका जीवदानाचा इतिहास मी सांगतो. नाना जोशी पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळत होते. पाकिस्तान विरुद्ध भारताची मॅच होती. नाना जोशींनी 12 धावावरती असताना हनीफ मोहम्मद या पाकिस्तानच्या लिटल मास्टरचा कॅच सोडला. त्याने तिथून पुढे 159 धावा फटकावल्या. 12 धावसंख्येवरती सुटलेला झेलाचं ओहो इथे मात्र अगोदर झेल सुटला होता, आता पकडला फलंदाज बाद. 3रा धक्का.
भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उधळून खेळ गेला दिल्लीच्या तख्ताला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री झाला. थँक्यू डीजे. आपण चर्चा करत होतो सुटलेल्या जेलांची 10 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जुई कामोठे. तर त्या मॅचमध्ये अशी परिस्थिती झाली की झेल सोडला नाना जोशीनं. त्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या हनीफ मोहम्मदनं पुढे 159 धावा फटकावल्या. पाकिस्ताननं देखील धावांचा मोठा डोंगर उभा केला. परंतु पाठलाग करताना भारताचा संघ ज्यावेळेस फलंदाजीला आला, शेवटच्या गड्यासाठी रमाकांत देसाई बरोबर नाना जोशीनं 85 धावांची भागीदारी केली. त्यामध्ये नाना जोशीनं 52 धावा फटकावल्या. म्हणजे पदार्पणाच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक फटकावलं नाना जोशीनं, परंतु दुसरा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळता आला नाही. सोडलेल्या झेलाची एवढी किंमत मोजावी लागते, मोजावी लागलेली आहे. ग्रॅम गुजचा झेल किरण मोरेनं सोडला होता 33 वरती. 333 धावा किरण मोरेनं फटकावल्या. तर वाईट चेंडू असेल, एक अतिरिक्त धावफलकावरती 11 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. भारत मॅच हरला होता आणि बरोबरच मालिका सुद्धा हरलेला होता. असे सोडलेले झेल आहेत. युद्धात आणि क्रिकेटमध्ये कोणाला जीवदान द्यायचं नसतं. युद्धात एखाद्याला जीवदान दिलं तो तुमचा काळ बनून तुमच्या समोर येईल. याबरोबरच हो सुंदर फटका, जबरदस्त फटका, बॉटम हँडचा वापर. इथे शॉर्ट आर्म पुल असे या फटक्याला आपण म्हणू शकतो. मोरेश्वर, स्वर्गीय मोरेश्वर पाटील स्टँडवरती षटकार. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. धावफलकावरती 17 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 24 चेंडू शिल्लक, 53 धावांची गरज. जुई कामोठे संघाला ही मॅच जिंकायची असेल तर जीवन आणि त्याच्या बरोबरीनं फलंदाज मयूर चिमणे आणि जीवन बेंडे ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघू शकतो. जीवनने आज काय कमालीची गोलंदाजी केली. 4 फलंदाजांना बाद करणारा जीवन नरभक्षक ठरला होता आज मैदानामध्ये. ज्यावेळेस मी इकडे यायला घरून निघायचं होतं मला, आणि साधारणतः 4 वाजता उठायचं होतं आणि नंतर आवरून निघायचं होतं. त्यामुळं मी तयारी करत होतो आणि विशेष म्हणजे अगोदर साधारणतः 1 वाजता मला मित्राचा फोन आला की आमच्या गोठ्यामध्ये वाघ शिरलेला आहे. वाघाची चर्चा करत होतो. मी ज्यावेळेस गेलो तर त्याचा शेळ्यांचा गोठा होता. 4ही बाजूने जाळे लावले होते आणि मध्ये वाघ असा दबा धरून बसलेला होता. जवळपास अर्धा तास वाघ तसाच दबा धरलेल्या अवस्थेमध्ये आमच्याकडे बघत होता. एकदम 5 फुटांवरती होतो आम्ही. नंतर तो जाळीवरून उडी मारून पसार झाला. माझ्या स्टेटसला देखील मी तो फोटो ठेवला होता. कालच्या आमच्या परिसरातल्या वर्तमानपत्रामध्ये देखील ती बातमी आलेली आहे. थरारक अनुभव होता तो. आमच्याकडे गावामध्ये खूप सारे वाघ आहेत. अजून त्या वाघांना मात्र माणसाचं रक्त लागलेलं नाहीये. इथं जीवन बेंडे नावाचा एक वाघ होता. त्यानं 4 फलंदाजांना बाद केलं एका पाठोपाठ एक, आणि आता तोच फलंदाजीला तुम्हाला बघायला मिळेल. विशेष म्हणजे पहिल्या चेंडूवरती त्यानं षटकार चढवलेला आहे. 18 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जुई कामोठे संघाचा हा तारणहार आहे. संकट मोचक आहे. याबरोबर चेंडू आकाशामध्ये आणि यस, हा तारणहार देखील कोसळला. युवा नेते बबलू शेट ते घेतील साऱ्यांची भेट. महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नंबर 1. युवा नेते बबलू शेट ते घेतील साऱ्यांची भेट. महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नंबर 1. कपिल पाटील आहे राजा, त्यांच्या नावाचा गाजा वाजा. कपिल पाटील आहे राजा, त्यांच्या नावाचा गाजा वाजा. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते
पहिल्या 8 चेंडूमध्ये 4 फलंदाज गमावले होते, मात्र 5 धावांवरती 4 फलंदाज गमावले होते ते विलास स्मृती राहणार संघानं. इथे आपण बघतोय 18 धावसंख्येवरती 5 फलंदाज गमावलेले आहेत जुई कामोटे संघानं. 4 फलंदाज 18 धावसंख्येवरती 4 फलंदाज गमावलेले आहेत जुई कामोटे संघानं. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. दीपस्तंभ होता जीवन भेंडे, परंतु हा दीपस्तंभ सुद्धा कोसळलेला आहे आणि आता जहाज भरकटू शकतं. आता जहाज वादळात सापडलेलं आहे आणि त्या जहाजाला दिशा दाखवण्यासाठी कोण पुढे येतोय हे बघायचं आहे. एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर दुसरा फलंदाज मैदानामध्ये येतो. इथे खरं तर महाराष्ट्रामध्ये या मातीची मोठी पराक्रमाची परंपरा आहे. याबरोबरच बाहेरची कड आणि 5वा फलंदाज देखील बाद. 18 धावसंख्येवरती 19 धावसंख्येवरती 5वा फलंदाज कोसळला. हे बनजोडी सुकेश टाकी निलेश पाटीलचा साथ, साहेबांना आमच्या या जोडीवर आहे हो भरपूर नाच. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. ही मॅच 2 खेळाडूंभोवती फिरते आहे. एक होता जीवन भेंडे, गोलंदाजी करत असताना 4 फलंदाजांना बाद केलं. फलंदाजी करत असताना पहिल्या बॉलमध्ये षटकार ठोकला. आणि दुसरा खेळाडू आहे तो म्हणजे चिराग माळी. फलंदाजी करत असताना 7 चेंडूमध्ये 24 धावांची नेत्रदीपक इनिंग त्याने खेळली आणि गोलंदाजीला आला. इथे फलंदाजांचा कर्दन काळ ठरतोय. 9 धावांमध्ये आतापर्यंत त्यानं 3 गडी बाद केलेले आहेत. चिराग माळी गोलंदाजी मार्कवर. 19 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि येथून पुढे डाव आता सावरायचा आहे. अत्यंत अवघड परिस्थितीमध्ये, बिकट परिस्थितीमध्ये, खरं तर वादळामध्ये सापडलेला भरकटलेला संघ आपण बघू शकतो जुई कामोटे संघाला. पाहूया या वादळातून कोण संघाला बाहेर घेऊन जाईल. याबरोबर डावेष्टीच्या बाहेर जय पवार सर आपल्या अनोख्या अंदाजामध्ये वाईडची घोषणा करतील. 1 धाव धावफलकावरती पुढे 20 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. एकावन्न धावा 20 चेंडूमध्ये अजून हव्यात. या मॅचला जिंकायचं असेल तर जुई कामोठे संघाला. एका बाजूनं मजबूत पकड बनवलेली या सामन्यावरती, एका पाठोपाठ एक हादरे देत धक्के देत मजबूत स्थितीमध्ये आपण बघू शकतो विलास स्मृती राहणार संघाला. हो हो हो, परफेक्ट यॉर्कर आणि बोट आकाशाकडे पंचांचं. लेग बिफोर विकेटचा शिकार ठरेल फलंदाज. 6वा धक्का इथे बसेल. बंटी DRS अर्थात रेफरलची मागणी आहे. रेफरलची मागणी केलेली एक फलंदाजानं, त्यामुळे तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवला जातोय. रिप्लेमध्ये आपण बघू शकतो GTC लाईव्ह द्वारे इथे काय असणार आहे. चेंडू व्यवस्थित आहे, गोलंदाजाने व्यवस्थित तो टाकलेला आहे. पायामध्ये चेंडू अडकलेला आहे. बॅटला चेंडू स्पर्श झाला आहे की नाही हे मात्र स्निकोमीटर नसल्यामुळे आपल्याला इथून व्यवस्थित दाखवता येणार नाही. मात्र GTC लाईव्हचे कॅमेरामन अतिशय दर्जेदार कॅमेरा वर्क दाखवत आहेत, त्यामुळे पंचांना देखील रिप्ले बघून निर्णय घेणं सोपं ठरतंय. निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. या अगोदर 20 धावांवरती 5 फलंदाज कोसळलेले आहेत आणि 6वा फलंदाज आता अडचणीत सापडलेला आहे. आपण परंपरा, पराक्रमाची परंपरा, शौर्याची गाथा त्याचे विचार करत होतो. इथे तानाजी पडल्यानंतर कुणीतरी सूर्याजी होतो आणि किल्ला जिंकून देतो. या मातीचा हा इतिहास आहे. इथे शिरावरती धडावरती शिर नसताना सुद्धा लढणारे पराक्रमी वीर आहेत. आज कोणाला तरी धडावरती शिर ठेवून लढावं लागेल, तेव्हा ही मॅच जिंकली जाऊ शकते जुई कामोठे संघासाठी. शौर्याची मोठी परंपरा, अडचणीत सापडलेल्या असताना देखील पुन्हा एकदा स्वराज्य उभं करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आम्हाला पुन्हा एकदा आठवावे लागतील.
वाह, अनोखं टेक्निक इथे तंत्राचा अत्यंत सुरेख वापर करत या मॅचमध्ये आपण बघतोय GTC लाईव्हला. परफेक्ट यॉर्कर होता चेंडू, बुंद्यात टाकलेला आणि पंचांचा निर्णय आपल्या समोर येतोय. OUT फलंदाज होईल बाद, धक्का बसेल 6वा. या मॅच मध्ये निश्चित प्रकारे गोलंदाज चिराग माळी तो मेणबत्ती नाहीये, तो दिवा नाहीये, तो बल्ब नाहीये, तो LED चा लख प्रकाश आहे, तो सूर्य आहे, चमकतोय आज मैदानामध्ये. चिराग माळी जरी सूर्य असेल तरी बाकीचे खेळाडू सुद्धा काजवे नाहीत, ते सुद्धा तितकेच तेजोमय आहेत, तितकेच प्रकाशमान आहेत आणि त्यामुळेच या सामन्यामध्ये मोठी पकड विलास स्मृती राहणार संघाने मिळवलेली आहे. नवीन फलंदाज गिरीश आणि मयूर ही जोडी मैदानामध्ये. स्ट्राईक एंडवरती गिरीश. मयूर 8 चेंडूमध्ये 9 धावा घेत शांतपणे नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. चिराग 6 चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर. ओ हो, काय जबरदस्त गोलंदाजी आहे, जबरदस्त गुणवत्ता या खेळाडूकडं. षटक क्रमांक चिरागचं तिसरं संपेल आणि 3 षटकामध्ये 4 फलंदाज बाद करत चिरागनं फक्त धावा खर्च केलेल्या आहेत 10. जबरदस्त गोलंदाजी. प्रतिस्पर्धी संघाचं कंबरडं मोडलं असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. आघाडीची फळी, मधली फळी त्याने फोडून काढली, उद्ध्वस्त करून टाकली. धावफलक आपण बघू शकतो 20. 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकं संपलेली आहेत. 18 चेंडू 50 धावा. लक्ष अजूनही दृष्टिक्षेपात आहे. आग बुझाकर फिर जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, हिम्मत मत हारना, किस्मत कभी भी बदल सकती है. आणि क्रिकेट का खेल हा किस्मत का खेल है. 6 गडी बाद झाले, शेवटचे 4 फलंदाज शिल्लक आहेत. याच परिस्थितीमध्ये उभा होता तो संघ पहिली फलंदाजी करत असताना विलास स्मृती राहणार, परंतु इथून पुढे देखील त्यांनी खूप सुंदर फलंदाजी उभी केली आणि तब्बल 69 धावा त्यांनी उभे केल्यात आणि 70 धावांचं आव्हान समोर ठेवलेलं आहे. हे आव्हान निश्चित 6 षटकामध्ये मोठं होतं आणि आव्हानाचा प्रेशर तुम्ही बघा फलंदाजाने किती घेतला. मोठे फटके मारण्याच्या प्रयत्नात एका पाठोपाठ एक विकेट पडत गेल्या. अखेर 6 गडी बाद 20. अत्यंत नाजूक अवस्थेमध्ये आपण बघतोय जुई कामोठे संघाला. लोढा बाजूने आता गोलंदाजीला सुरुवात होईल. गोलंदाजी मार्कवरती नवीन गोलंदाज भावेश चौधरी. हा तोफखाना आहे. भावेश चौधरी आणि चिराग माळी या तोफा धडाडतायत आणि काय विध्वंस मांडला या तोफांनी. 14 जानेवारी 1761 रोजी पाणीपतवरती असाच तोफांचा भडीमार केला होता इब्राहिम खान गार्दीनं. अब्दालीच्या सैन्यावरती असाच हल्ला चढवला होता आणि दुपारपर्यंत ह्या तोफा थंड झाल्या नव्हत्या तोपर्यंत 35,000 हशम त्याने का मारून काढले होते, भाजून काढले होते. चेंडू उंच आकाशामध्ये, क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न. ओ हो, इथे ड्रॉप होईल कॅच. प्रयत्न केला होता, चेंडूच्या खाली तो पोहोचला परंतु चेंडूवरती कंट्रोल ठेवू शकलेला नाही. चेंडू हातातून निसटला आणि जीवदान मिळाले. 1 धाव धावफलकावरती पुढे. इब्राहिम खान गार्दी यानं 35,000 हशम मारले. मराठे जिंकणार होते परंतु मराठ्यांचं पायदळ त्याच्या तोफांसमोर आलं आणि त्याला तोफांचा भडीमार थांबवावा लागला. परिणामी 2 वाजता जिंकलेले मराठे 4 वाजता हरले होते. 1 लाख मराठे त्या युद्धात गारद झाले होते. मराठ्यांची एक पिढी संपलेली होती. मोठा परिणाम करणारं ते युद्ध होतं. पानिपतचं 3रं युद्ध. जीवदान इथे मिळते फलंदाजाला. इब्राहिम खान गार्दीच्या बाबतीतला पुढचा किस्सा सुद्धा पुढेच आहे. जीवदानाचा किस्सा आहे, तो देखील तुमच्याशी शेअर करतो मी. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा आहेत त्या 21 धावा. 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक 4 सुरू आहे. बाहेरची कड, तिथे क्षेत्ररक्षक होईल फलंदाज बाद. यावेळेस सुंदर झेल आणि 7वा धक्का इथे बसेल जुई कामोठे संघाला. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाके निलेश पाटील या एवन जोडीनी, आयोजन केला सुके डाके निलेश पाटील. थँक्यू.
आयोजन भारदस्त आयोजनासाठी सुकेश दादा डाकी, निलेश दादा पाटील यांना 100 पैकी 100 मार्क्स. जाऊ मैदानामध्ये जिथे 21 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. जीवदानाची चर्चा करत होतो. पानिपतचं युद्ध झालं, मराठे हारले, इब्राहिम खान गार्दीनं मोठा पराक्रम त्या युद्धामध्ये गाजवला आणि युद्ध हरल्यानंतर इब्राहिम खान गार्दी हा अब्दालीच्या सैनिकांना सापडला. त्यांना त्यांनी कैद केलं आणि अब्दाली समोर उभं केलं. खान, आपल्या पराक्रमाने आम्ही खुश झालेलो आहोत. आमच्या सैन्यामध्ये या, तुम्हाला तोफखान्याचा प्रमुख करतो, तुम्हाला सेनापती बनवतो. इब्राहिम खान गार्दीचं बाणेदारपणे उत्तर होतं, मराठ्यांचं मीठ खाल्लेलं आहे, त्यांच्याशी गद्दारी कधीच करणार नाही, तुमच्या सैन्यामध्ये येणार नाही. चेंडू बाहेर चिकट घेते, शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक अडवतोय. धावफलक 1ने पुढे सरसावेल. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा 23 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. बाणेदारपणे उत्तर होतं इब्राहिम खान गार्दीचं, मराठ्यांचं मीठ खाल्लेलं आहे, तुमच्या सैन्यात मी येणार नाही, कदापि येणार नाही. खुश झाला अब्दाली, हम खुश हुए, आपको जीवन दान दिया, आप जा सकते हो. अब्दालीने सांगितलं तुम्ही जा, तुमच्यावरती मी खुश झालेलो आहोत. परंतु त्याच्या डोक्यामध्ये काहीतरी विचार आला आणि एक प्रश्न त्याने विचारला इब्राहिम खान गार्दीला, इथून पुढे जाऊन तू करणार काय. त्यावेळेस पुन्हा इब्राहिम खान गार्दीचं बाणेदारपणे उत्तर होतं, मी इथून जाईन, सैन्य जमवेल आणि जमलंच तर अफगाणिस्तानवर सुद्धा हल्ला करील. पुढच्या क्षणास आदेश आला, इब्राहिम खान गार्दीची खांडोळी करण्यात आली आणि कोल्या कुत्र्यांना टाकण्यात आली. हा इतिहास आहे. एखाद्याला दिलेलं जीवदान हे आपल्यासाठी काळ ठरू शकतं, याची जाणीव अहमद शाह अब्दालीला झाली आणि इब्राहिम खान गार्दीचा वध झाला. इतका ज्वाज्वल्य पराक्रमाचा इतिहास आहे मराठ्यांचा, महाराष्ट्राचा, या मातीचा. याबरोबरच खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू स्क्वेअर लेगला खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक दूरवरून चेंडूवरती येईल, अडवेल तिथे 1 धाव केवळ मिळेल. धावफलक 1ने पुढे पोहोचेल. 23-24 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू झालेलं आहे आणि संकटाचे काळे ढग दाटून आलेले आहेत जुई कामोटे संघावरती. हे ढग आता बाजूला करणार कोण. संकटाचे मळभ दूर करण्याचा प्रयत्न कोण फलंदाज पुढे करेल. यष्टांवरती चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता, तिथे धाव मात्र मिळणार आहे. पंचांकडं अपील करण्यात आलेलं धावबाचं आणि तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा करण्यात आलेली आहे. मंचावरती अतिथींना आपण बघतोय, खेळाडूंना आपण बघतोय. त्याला 24 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. या चेंडूचं जे काही पृथक्करण आहे ते अजून स्कोअर कार्डवरती आलेलं नाही. तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. मात्र नितीन पाटीलचं हे षटक सुरू झालंय. आदेश आणि मयूर चिमणे ही जोडी मैदानामध्ये आहेत. 12 चेंडूमध्ये 12 धावा मयूर चिमणेने एका बाजूने घेतलेला आहे, तो एका बाजूने उभा राहिलेला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूने जी पडझड सुरू आहे ती मात्र थांबवणं हे जुई कामोटे संघाला शक्य झालेलं नाही आहे. विलास स्मृती राहणार हा संघ एक कंडिशन्स अशी होती की फलंदाजीमध्ये प्रचंड अडचणीमध्ये सापडला होता. 4 गडी बाद 5 या अडचणीमध्ये हा संघ होता आणि तिथून पुढे आपण पाहिलंय की या संघाने तब्बल 69 धावा बनवल्या. 70 धावांचं आव्हान समोर ठेवलेलं आहे. खरं तर अमावस्याच्या रात्री सुद्धा पौर्णिमेचा लख प्रकाश या संघानं दाखवलेला आहे. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आपल्या समोर येतोय, नॉट आउट. फलंदाज नाबाद आहे. 1 धाव धावफलकावरती येईल. धावफलक हळुवारपणे पुढे जाईल. 25 धावा 7 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक सुरूच राहील. 3 फलंदाज बाद व्हायचे बाकी आहेत. लक्ष खूप मोठं आहे समोर. 46 धावा 11 चेंडूमध्ये इथे बनवायच्या आहेत. प्रत्येक चेंडूमध्ये आता चौकाराची गरज आहे. मॅच अजून ऑन आहे. माफ करा, 10 चेंडू आणि 45 धावा. 10 चेंडूमध्ये 45 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. आणि बघायचे आता फलंदाजीसाठी फलंदाज मयूर चिमणे. ओ हो, इथे बेल्स पडलेली आणि मयूर चिमणे देखील बाद. दुसरा बुरुज देखील ढासळला.
कपिल पाटील साहेबांचं झालंय आगमन क्रिकेटच्या या पंढरीत. क्रिकेटच्या या पंढरीत, क्रिकेटच्या या पंढरीत. 26 गाड्यांची क्रिकेट स्पर्धा पहिलीच आहे या भारतात. पहिलीच आहे या भारतात, पहिलीच आहे या भारतात. या क्रिकेट स्पर्धेत सहभाग घेतला 120 या संघांनी, 120 या संघांनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे बनजोडीनी. आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे बनजोडीनी. आयोजन थँक्यू डीजे. 25 धावा 8 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जुई कामोठे. 5वं षटक मैदानामध्ये प्रगतीवर राहील. नितीन पाटील गोलंदाजी मार्कवरती. यश मात्र त्याच्या पायाशी रुंजी घालतंय. 1 धाव केवळ इथे मिळेल. झपाटा गोलंदाजांचा भयानक होता आज. तोफखाना आम्ही पाहिला तो भावी चौधरीच्या रूपानं, चिराग माळीच्या रूपानं. हुमायून बाबरनं 1526 साली भारतामध्ये पानिपतच्या पहिल्या युद्धामध्ये इब्राहिम लोधी विरुद्ध प्रथम तोफांचा वापर केला. हा इथे हो इथे बॅक टू बॉलर फॉलो थ्रू मध्ये जेल घेणं निश्चित अवघड होतं आणि तो सुटलेला आहे. इथे धावा मिळणार नाहीयेत. धाव फलक हळुवारपणे पुढे पोहोचे स्थिर राहील, जागेवर राहील. 25 धावा. काय कळवतायत? 1 to go. 1 to go. आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू उंच आकाशामध्ये. कोणी घ्यायचंय हा प्रश्न तिथे निर्माण झाला. मिड विकेट लॉंगॉनचे क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूच्या खाली येत होते. त्यांच्यामध्ये निर्णय होऊ शकलेला नाही. चेंडू जमिनीवरती पडलेला आहे. हो, तेरे मेरे बीच में. 25 धावा 8 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक माफ करा 27 धावा आहेत धावफलकावरती आणि 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. ऑनलाईन स्कोर अपडेट करा. भावेश चौधरी, चिराग माळी या तोफा खरं तर इथे धडाडत होत्या. तोफांचं महत्त्व खरं तर त्यानंतरच भारतामध्ये आलेलं आहे. छत्रपती शिवरायांनी मात्र कधीच मोहिमेवरती जाताना तोफा बरोबर ठेवल्या नाहीत, हत्ती बरोबर ठेवले नाहीत, उंट बरोबर ठेवले नाहीत. कारण या गोष्टी बरोबर ठेवल्या तर सैन्याची हालचाल मंदावते आणि त्यामुळेच मराठ्यांची फौज ही वेगवान हल्ल्यासाठी प्रसिद्ध होती. इथे वेगवान हल्ला या गोलंदाजांनी चढवलेला आहे. भयानक हल्ला आहे हा आणि ह्या हल्ल्यामध्ये पहा काय विध्वंस झालेला आहे. 8 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावा 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. मात्र 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि विजयासाठी 43 धावांची गरज आहे. विजय जवळपास निश्चित झालेला आहे. फक्त 6 चेंडू योग्य टाकायचे आहेत. फेअर डिलिव्हरी. 6 योग्य चेंडू इथे विलासस्मृती राहणार संघाला विजयाच्या उंबरट्यावरती पोहोचवतील. 5 चेंडू टाकायचे आहेत. विजय फक्त 5 चेंडूंवरती आलेला आहे असंही म्हणू शकतो आपण. तुम्ही बघा हा सामना कसा होता. फलंदाजी करत असताना इथं कुठून विजय संपादन केलेला आहे. 5 धावा 4 गडी बाद अशी नाजूक अवस्था होती. 4 बाद 5 या अवस्थेतून 68 धाव 69 धावा उभ्या राहिल्या आणि 70 धावांचा रक्षण करत असताना आपण पाहतोय 8 गडी बाद 28 27 अशी अवस्था जुई कामोठे संघाची झालेली आहे. हा खरं तर खेळ आहे. ज्यावेळेस प्रचंड पडझड झाली होती, पडझडीनंतर त्या संघाने किल्ला बनवला, किल्ला उभा केला आणि त्यावेळेस जी चिवट झुंज दिली त्याचा परिणाम आत्मविश्वास संघामध्ये निर्माण झाला आणि त्याची परिणिती आपण पाहतोय इथे या सामन्यामध्ये. मजबूत पकड विलासस्मृती राहणार संघाची. वाईट चेंडू आहे. 1 अतिरिक्त धाव धावफलकावरती पुन्हा एकदा नोंदवली जाते. 30 धावा 30 रन. अजून 40 धावांची गरज राहील विजयासाठी. 40 रन रिक्वायर्ड टू विन. कारण कांबळे गोलंदाजी मार्कवरती आहे आणि फलंदाजीसाठी आदेश आणि सुमित या 2 फलंदाजांना आपण बघतोय. शेवटची जोडी अर्थात शेवटचे काही फलंदाज शिल्लक आहेत आणि त्यांच्या समोर आव्हान मात्र अधिकच खडतर, अधिकच बिकट होत चाललेलं आहे.
विजयाच्या आशा सगळ्या धुसर झालेल्या आहेत। दुसऱ्या बाजूने विजयाचा सूर्य मात्र लख लख प्रकाश मैदानामध्ये टाकतोय। बाहेरची कड घेतली, बॅकफूट पॉइंट तिथे तयार, धाव घेण्यामध्ये काही स्वारस्य नाहीये आणि मॅच जवळपास नाही तर जिंकल्या जमाय। फक्त औपचारिकता या सामन्यातली शिल्लक आहेत, फॉर्मॅलिटी केवळ शिल्लक आहे। शेवटचा चेंडू टाकायचा आहे आणि विजयावरती स्वार व्हायचंय विलास स्मृती राहणार संघाला। शेवटचा चेंडू, चांगला फटका, मात्र एंड जाता जाता एक चांगली बातमी देऊन गेला हा चेंडू। 6 धावा मिळाल्या, परंतु इथे शानदार विजयावरती शिक्कामोर्तब केलेला आहे विलास स्मृती राहणार संघानं। या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच हे पारितोषिक आम्ही लगेच इथे देतोय आणि या सामन्यातला सामनावीर अर्थात चिराग माळी। चला, मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक आपण लगेच या ठिकाणी वितरित करतोय। मी विनंती करतो या सामन्याचा सामनावीर चिराग माळी आपण ताबडतोब मंचावरती या। अतिशय सुंदर अशी बक्षिसाची रचना आहे। खरं तर आयोजन भारदस्त आणि त्यामुळं एक एक संकल्पना अतिशय सुंदरपणे प्रभावीपणे त्याचा वापर या स्पर्धेमध्ये केलेला आपण बघतो। खेळाडूसाठी एक सुंदर कॅप, मॉन्युमेंट, ऑल क्लॉक, मेडल आणि त्याचबरोबर फळांची टोपली असं एक सर्वांग सुंदर पारितोषिक मॅन ऑफ द मॅचसाठी दिले जाते। या सगळ्या पारितोषिकांचा मानकरी अर्थात चिराग माळी। 24 धावा मात्र 7 चेंडूमध्ये फटकावल्या, 7 धावा खर्च केल्या आणि 4 फलंदाजांना बाद केलं। कदाचित 7 आणि 4चा खूप चांगला मेळ इथे चिरागच्या कामगिरीतून आम्ही बघितलेला आहे। तर चिरागसाठी ही पारितोषिक आहेत। मी आदरणीय सुकेश दादा डाके यांना विनंती करतो, त्याचबरोबर आपले पाहुणे इथे उपस्थित आहेत, आपण या पारितोषिकानं चिराग माळी यांना सन्मानित करा। सर जा की तुम्ही। मेडल सन्मान आहे हा त्याच्या कार्याचा, गौरव आहे त्याच्या प्रतिभेचा। या ठिकाणी ऑल क्लॉक हे पारितोषिक सचिनजी म्हात्रे सागाव सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या शुभ हस्ते कॅप दिली जाते। फ्लोरोसंट ग्रीन कलरची कॅप आहे, अतिशय सुंदर दिसते। तुम्ही पुढच्या मॅच मध्ये परिधान करून खेळू शकता। ऑल क्लॉक हे पारितोषिक दिले जाईल। सन्मान्य राजूजी नाईक यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देतोय। सामाजिक कार्यकर्ते राजू नाईक सरांच्या शुभ हस्ते ऑल क्लॉक। त्यानंतर मॉन्युमेंट प्रशांत पाटील, प्रशांत बडे यांच्या शुभ हस्ते फळांची टोपली। सुकेश दादांचे मेहुणे आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिले जाते, मॉन्युमेंट सुद्धा। अभिनंदन चिराग, वेल प्लेड। या मॅच मध्ये आम्ही बघत होतो चिराग फक्त एकच नाव होतं आणि ते म्हणजे चिराग। बॅटिंग मध्ये चिराग, बॉलिंग मध्ये चिराग। आज काय कमाल केली या मॅच मध्ये तू? कमाल तर काय नाही, पूर्ण टीमचा सपोर्ट असल्यामुळे खेळ आपल्याला आपोआप चांगला होतो। टीम सपोर्ट नसला की समोरचा प्लेयर सुद्धा ढासळतो। एक वेळ अवस्था होती 4 बाद 5 अत्यंत नाजूक अवस्थेमध्ये तुमचा संघ जात होता, त्यावेळेस काय ठरवलं होतं की कसं पुढे जावं लागेल? आम्ही एकच ठरवलेलं की समोरचा आमचा भावेश चौधरी बॅट्समन होता, त्याला सांगितलेलं की तू फक्त उभं राहा, आपोआप रन होतील। त्याच्यानंतर आमचा प्रयत्न होता की 3 ओव्हर कमीत कमी 40-50 धावा मारायचा प्रयत्न करू आणि ते आम्ही